बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम संगीत शास्त्र पदरा चमुंग इक्विलिब्रियम चैप्टर के रवान यो केमिकल इक्विलिब्रियम आगे की चिकुम सरनन अहम टॉपिक रवान दे आगे दे लशी लॉ ऑफ मास एक्शन चिला ऑफ मास एक्शन ना सब मतलब दे सब मुराद दे चिला ऑफ मास एक्शन सते लशी और दा चा पेश करी दा वली पेश करला पच बुझात पेश शैला लॉ ऑफ मास एक्शन ठीक है ACTION लॉ ऑफ मास एक्शन ना मतलब दे हो द लॉ ऑफ मास एक्शन द एक्सप्लेन के दोन मख के मुंगला पकार दे चियो ददासी खबरी दी ददासी टर्मिनोलॉजी दी आगे मुंगा उयो कचरी द लॉ ऑफ मास एक्शन न मख के मुंगा हागा दो खबरी आगा दो टर्मिनोलॉजी डिस्क्राइब करी नहीं आगा एक्सप्लेन करी नहीं मुंगला लॉ ऑफ मास एक्शन पे जनरल इम्पॉसिबल ना नामुमकिन है आगे की मुंग सरा यो खबर राजी रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा मतलब दे अब दो नंबर खबर राजी एक्टिव मास ने मतलब दे रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा मतलब दे द रेट ऑफ डेट एट हाउ मच स्पीड केमिकल रिएक्शन प्रोसीड चिप सुमरा स्पीड मन यो केमिकल रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन चीज आगे बमखा रवान दे रेट ऑफ रिएक्शन ना मतलब दे ची डेट एट हाउ मच स्पीड केमिकल रिएक्शन प्रोसीड ची पसुमरा यो केमिकल रिएक्शन सर पसुमरा स्पीड मनी आगा बमखा रवान दे नो रेट ऑफ रिएक्शन वजमुंगा असल के मतलब चले स्पीड रफ्तार सो रेट ऑफ रिएक्शन वजमुंगा असल के मतलब चले रफ्तार मतलब दे ची पसुमरा मिकदार मनी मुंग सर दायो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन रवान दे और देम नंबर खबर मुंग सर दार एक्टिव मास the mass which take part in chemical reaction हागा mass च आगा मुंग सरा यो chemical reaction किसा अखली हिस्सा अखली और आगा मुंग सरा product जोड़े हागा mass हागा च आगा मुंग सरा यो chemical reaction किसा अखली हिस्सा अखली आगे जो active mass उस जगह फॉर एग्जांपल दा मुंग सरा हाइड्रोजन दे और दा मुंग सरा ऑक्सीजन दे और दलते मुंग सरा जोड़ कर ले वाटर जोड़ कर ले उनको दस दलते सोच चुके न दलता मा दलता दा हाइड्रोजन नमक के शेर 2 दलता मतलब 2 मोल ना मतलब इसका मतलब 2 मोल और दलता ऑक्सीजन ना मतलब से 1 मोल आज आमतौर वन लगाउन खुमा दलता जको लगाउ चिस्ता सुद पोहिला पारा मा लगाउ ऑक्सीजन 1 मोल और दा 2 मोल हाइड्रोजन और दा मुंग सरा के 2 मोल अफसरा के वाटर राके नो मतलब दारे कुम मास पर रिएक्शन की हिस्सा अखली कुम मास पर से क्या अखली पर रिएक्शन की हिस्सा अखली आगे जैसे लिशी एक्टिव मास लंड खबर डाला चिरा मास व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन हागा मास आगा पर केमिकल रिएक्शन की हिस्सा अखली आगे जैसे लिशी एक्टिव मास और लिशी उस फॉर एग्जांपल लगे तो बता सकता यो होममेड एग्जांपल लगे फॉर एग्जांपल कज चरी द ओवाळम ची कोर्ट तासो रोग यो चरबे से यो चिदा पोफ kai और की जनाना उलेगी आगा दगरावाली चरगरावाली हो आगा चरक सर सो की आगा निम पोख के निम पा फ्रेश की दा कुम ची मास मुंग सारा मा टोल चरग वडाओ को आगो चौको ची आगा निम चरगी पोख को और निम चक फाती को दा निम चरग मुंग सर चो एक्टिव मास कुम ची दे दा पखई दा कुम ची पखोल लवर को दागता कुकर दवाचो उनुदा मुंग सर चो एक्टिव मासो अदा निम ची की को हाफ की को अदा मुंग सर एक्टिव न रे दाई महफूज की को अदा कुम ची कुकर दवाचो द पखोल पर दा मुंग सर एक्टिव मासो दल दम मतलब दारे ची कुम मास मुंग सर परीक्षण की हिस्सा अखली आगे मुंग चले शु एक्टिव मास और वेले शु एक्टिव मास always denoted by square bracket एक्टिव मास मुंग हमेशा पसमनी पर स्क्वायर ब्रैकेट बन जाहिर होदी सी इंशाल्लाह बे बदिला मुंगा इक्वेशन रबासु आगे के बेता सब पता बोलेगी यो जर्नल रिएक्शन मुंगा बे लिखू आगे के बोलता सब पता बोलेगी चीज एक्टिव मास ना सब मतलब दे या स्क्वायर ब्रैकेट ना सब मतलब दे बताओ मुंगा हमेशा पर स्क्वायर ब्रैकेट बने चको जाहिर हो हां बल्ला चीज यूनिट ऑफ एक्टिव मास इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब और एक्टिव मास यूनिट चीज आगा मुंग सरा मोल पर डेसीमीटर क्यूब दे और चरी कमुंगा दा मेज के स्लैश न लगो बे मुंगा जिसिम लिखले शो ची मोल डॉट डेसीमीटर -3 और खैर कमुंगा में की स्लैश लगो न बे 3 राजी और के स्लैश न लगो दा बे मुंगा -3 वर्तो मेले शो और दाव न ने
ټاپک موږ سره چې دی ریټ اف ریاکشن مطلب دا دی چې په څومره رفتار باندې یو کیمیکل ریاکشن په مخه روان دی او د اکټیو ماس نه مطلب دا دی چې کوم هغه ماس چې هغه په کیمیکل ریاکشن کې موږ سره څه اخلي حصه اخلي هغه ته ویل شي اکټیو ماس. نو دا لا اف ماس اکشن به اوس موږ ډسکرایب کوو چې واټ از مین با لا اف ماس اکشن. نو هغې نه مخکې تاسو پیژندل څه پکار ریټ اف ریاکشن او بل څه اکټیو ماس. نو ان شاء الله تعالی اوس چې زه لا اف ماس اکشن ډسکرایب کوم تاسو ته اوس تاسو ته لا اف ماس اکشن ایکسپلین کوم. نو ان شاء الله تعالی تاسو پوهیږئ ځکه چې دا دوه ټکي موږ سره څو مین دوه ټکي وو چې په هغې باندې تاسو ځان ان شاء الله پوهه کوو. امید لرم چې تاسو به دې باندې پوه شئ نه پوه شئ نو مانه ان شاء الله تپوس کولی شئ. اوس به موږ راشو څه ته لا اف ماس اکشن ته. اوس به موږ لږ غونتې شان هسټري ویو د لا اف ماس اکشن د دې چې کوم هسټري ده دا مطلب دا دی چې چا پیش کړې ده. دا موږ سره دوه ساینټسټو ګلبرګ او پیټرویګ د هغو نومونه و. دا په 1864 کې دا لازو پیش کړه. دا موږ سره د ناروې ساینټسټ و. ناروې چې دا موږ سره د سویډن کیپیټل دی. اوس موږ دا خبره کوو چې د لا اف ماس اکشن مقاصد څه دي مقصد څه دی ایمز د دې څه دي. نو shows relationship between concentration of reactant in product at equilibrium stage in a reversible chemical reaction. د دې لا مقصد دا دی او ایم یې دا دی چې کوم موږ سره د ریاکټنټ چې کوم کنسنټریشن دی او د پروډکټ چې کوم کنسنټریشن دی کله چې موږ سره یو ریاکشن اکولیبریم ته ورسي نو په دغه ټایم کې د پروډکټ کنسنټریشن او د ریاکټنټ په کنسنټریشن کې چې کوم ریلیشن راځي نو دا د لا ماس اکشن مقصد دی. بیا یو پیر واورئ چې کله موږ سره یو ریورسیبل کیمیکل ریاکشن اکولیبریم سټیج ته ورسي نو کله چې بیا موږ د ریاکټنټ او د پروډکټ په منځ کې موږ څه معلومو ریلیشن معلومو نو هغې ته لا ماس اکشن ویل شي. مطلب دا دی چې ریټ اف فارورډ ریاکشن او د ریټ اف بیکورډ ریاکشن یا د ریورس ریاکشن په منځ کې چې کوم مقصد معلومو نو هغې ته ویل شي لا ماس اکشن. دوه خبرې کولی شي تاسو چې کله موږ یو ریاکشن اکولیبریم سټیج ته ورسېده چې موږ د ریاکټنټ او د پروډکټ په منځ کې موږ څه معلومو ریلیشن معلومو یا چې یو کیمیکل ریاکشن اکولیبریم ته ورسېده چې کله موږ د فارورډ او د بیکورډ ریاکشن په منځ کې ریلیشن معلومو نو هغې ته څه ویلی شي لا ماس اکشن. دا د دې مقصد دی. الله اکبر. جی اوس موږ به راځو د لا ماس اکشن چې کوم ډیفینیشن دی د هغې ډیفینیشن ته به راشو. د هغې اول نه موږ هغې کې دوه ټرم وو هغه موږ بیان کړه چې واټ از مین بای ریټ اف ریاکشن یا سپیډ اف ریاکشن څه ته وایي اکټیو ماس څه ته ویلی شي. بیا موږ د لا ماس اکشن وړه شارټ شانتې هسټري بیان کړه. نور د هغې هسټري ډېره لینتي ده د هغه ساینټسټو چې نور هم ډېر ریاکشنز کړي ریورسیبل خو وړه شان هسټري موږ بیان کړه. اوس موږ راځو ریورسیبل ریاکشن چې کوم موږ سره لا اف ماس اکشن اپلای کېږي نو د هغې ډیفینیشن ته راځو چې کوم موږ سره لا اف ماس اکشن د هغې ډیفینیشن. نو ستاسو د اسانتیا لپاره زه لګېدلې ما د لا اف ماس اکشن په دوو حصو کې اخیستې ده. اصل کې زه که راولم په یو ډیفینیشن کې هم راویستی شم. د اسانتیا لپاره زه لګېدلی ما دا په دوو حصو کې راویستې ده. یو ته ویلی شي یو حصه چې ده A او بل حصه موږ سره B ده. نو اولنۍ حصه چې ده د ریټ ایٹ وچ substance reacts is directly proportional to its active masses. اسانه خبره ده. د اولنی سټیټمنټ کې مونږه د لا اف ماس اکشن خبره کوو. دې کې مونږه صرف د یوازې یو د سبستانس خبره کوو او په دې دویمني کې مونږ د ریټ اف کیمیکل ریاکشن از ډایرکټلی پروپورشنل ټو د پروډکټ اف اکټیو ماسز اف ریاکټینګ سبستانس او په دې کې مونږ د اوورال ریاکشن خبره کوو. اوس راشئ په دې اولنی سټیټمنټ ځان پوه کړئ چې the rate at which substance reacts we have the speed of reaction we چې کوم substances موږ سره react کېږي هغه موږ سره څه ته وایي directly proportional to active masses. د هغې چې کوم active masses دي هغې ته به directly proportional وایي. اوس دا ما یو مثال تاسو ته پیش کړی چې دا موږ سره هایډروجن دی دا بل موږ سره ایوډین دی. دا چې دواړه ریاکشن کوي دا موږ سره څه شی جوړوي هایډروجن ایوډاید جوړوي. اوس ګورئ دلته دې کې به مونږ د یو سبستانس حساب کتاب کوو د دې هایډروجن به جدا کوو او د دې ایوډین به جدا کوو چې د دې کې مونږ سره چې کوم ریاکټینګ سبستانس دی یو هایډروجن دی او بل مونږ سره ریاکټینګ سبستانس څه شی دی ایوډین دی. نو دا مونږ سره ریاکټینګ سبستانس دي مونږ دلته پروډکټ راکوي خو دلته به مونږ ګورو د یو سبستانس حساب کتاب به کوو. اوس دا مونږ سره هایډروجن دی. زه دا خبره کوم چې څومره ما سره د هایډروجن اکټیو ماس سیواو
نو دقه به د دې چې کوم ریاکشن دی فارورډ ریاکشن اب سیوای دقه به کیمیکل ریاکشن زر پروسیډ کیږي. او دغسې خبره هم د دې ما سره د ایوډین لپاره ده. که چېرې ما سره د ایوډین کنسنټریشن سیوای نو مطلب دا دی چې ریاکشن به سیوا کیږي، ریاکشن به زر پروسیډ کیږي، ریاکشن به په ښه طریقه باندې زر زر د فارورډ طرف ته پروسیډ کیږي. که چېرې د هایډروجن دلته موږ سره 2 مول دي نو مطلب دا دی چې څومره دي کې اکټیو سبسټانسز دي نو مطلب دا دی هغومره به په دې کې ریاکشن زر کیږي. او دغسې هایډروجن کې دي کې موږ سره اکټیو سبسټانس ډېر هم به زر کیږي. لکه زه مثال تاسو لکه عام ژوند کې مثال لکه زه همیشه د عام ژوند یو مثال ورکوم همیشه. اوس لکه فار ایگزامپل دا دلته موږ سره یو چت دی ټیک شو، او په دې باندې دلته یو سیب ولاړ دی ټیک شو، او دا سیب چې دی دا لاندې ټوله هغه چې کوم ځای دی او دا لاندې زموږ سره ځمکه ده. فار ایگزامپل زه د اکټیو ماس طرف ته تاسو وځم، دا سړی د دې ځای نه راغورځېږي لاندې کته دغه ځای کې لګي فار ایگزامپل، خو دلته اوس دی چې لاندې خوږېږي نو د ده خوږېده په څه باندې به ډیپینډ کوي. که چېرې که د ده اکټیو ماس سیوا مطلب د ده ماس سیوا و مطلب دی به سیوا خوږېږي. که چېرې د ده ماس موږ سره کم و دی نری و او پتله و نو دی به دلته لږې خو کم به خوږېږي به خو کم به خوږېږي. مثال که دی د ده وزن موږ سره سیوا و سبسټانس په دې کې سیوا و مطلب دی به سیوا خوږېږي. که دی سبسټانس کې کم و مطلب دی نری و او کمزوری و نو دی به کم خوږېږي. نو دغسې مثال دلته دی که هایډروجن مقدار سیوا و کنسنټریشن سیوا و او د ایوډین مقدار هم کنسنټریشن هم موږ سره سیوا و نو ریاکشن هم موږ سره زر پروسیډ کیږي. د اولنۍ سټیټمنټ مطلب دا دی چې کله موږ سره سبسټانسز چې کوم ریاکشن کوي ریاکټ کیږي هغه به ډایرکټلی پروپورشن به څه ته به پروپورشن وایي ډایرکټلی اکټیو ماسې ته د هغې چې کوم اکټیو ماسې دی نو هغې ته به ډایرکټلی پروپورشن وایي. هم مطلب دغه چې د هایډروجن او د ایوډین کنسنټریشن موږ سره څه سیوا نو مطلب دا دی د دې ریټ اف سپیډ چې دی یا ریټ اف ریاکشن چې دی هغه موږ سره سیوا وایي. بیا به راځو اوس د دویم سټیټمنټ لا چې په دې کې موږ سره څه په دې کې موږ د یو انډیویژول خبره وکړه په دې اولني سټیټمنټ، او په دې دویمه کې به موږ د اورال ریاکشن خبره کوو چې هایډروجن او ایوډین موږ سره دا موږ سره ریاکټنټ او موږ سره څه شی جوړوي هایډروجن ایوډایډ جوړوي. نو دې کې موږ د اورال ریاکشن خبره کوو او دا موږ سره څه دی ریورسیبل ریاکشن دی. نو دا یو ایرو موږ دې طرف ته هم ولګوو. موږ سره چې کوم د اولنی سټیټمنټ و الحمدلله انشاءالله تاسو پرې پوه شوي وئ. د هغې مقصد دغه و چې که موږ سره چې کوم انډیویژول چې کوم ریکټین سبسټانس دي د هغې اکټیو ماس موږ سره څومره ډېر او څومره سیوا و نو هغومره موږ سره ریاکشن سیوا پروسیډ کېږي. لنډه خبره دا ده چې کله موږ سره د هایډروجن اکټیو سبسټانس ډېر او د ایوډین اکټیو سبسټانس موږ سره ډېر نو دغومره به کیمیکل ریاکشن به زر پروسیډ کېږي. او که چېرې د دې موږ سره دواړه اکټیو سبسټانس موږ سره څو کم و نو ریټ آف ریاکشن به موږ سره کم وي، ریاکشن به زر نه پروسیډ کېږي. اوس راځئ دویم ته. د ریټ آف کیمیکل ریاکشن از ډایرکټلی پروپورشنل ټو د پروډکټ آف اکټیو ماسز آف ریاکټینټ سبسټانسز. نو دا دویم نمبر چې کوم سټیټمنټ دی دا موږ از څه لپاره استعمالو از ا هول ریاکشن لپاره حسابو. مطلب دا دی چې کوم موږ سره دا ریاکټینټ دي اور پھر د رحمت چې دا موږ سره څه شی دی پروډکټس دي دا موږ سره څه شی جوړ کړی پروډکټ جوړ شوی دی. نو دا زموږ سره از ا هول کیمیکل ریاکشن دی چې په دې کې په دې دویم سټیټمنټ کې موږ دا خبره کوو چې څومره موږ سره ټوټل اکټیو ماس آف سو ریاکټینټ و نو دومره زر به موږ سره کیمیکل ریاکشن پروسیډ کېږي. نو مطلب دا بره خبره لاندې تقریبا یو شی دی. مطلب دا دی چې دا دویم خبرې مطلب دا دی چې څومره موږ سره ټوټل موږ سره چې کوم ریاکټینټ اکټیو ماس دویم نمبر سټیټمنټ مطلب دا دی چې څومره هم موږ سره د ریاکټینټ سبسټانسز چې کوم ریاکټینټ دي د هغې موږ سره څومره هم ټوټل اکټیو ماس و هغومره موږ سره ریاکشن څه کېږي زر پروسیډ کېږي. دا موږ سره دویم نمبر سټیټمنټ. اوس به موږ ایز یو جرنل ریاکشن کوو. یو جرنل ریاکشن به موږ کنسیډر کوو او د هغې لپاره به موږ ایکولیبریم کانسټنټ راباسو آن د بیسس آف لا آف ماس ایکشن.
जर्नल रिएक्शन मंगा के ख्याल करे जर्नल रिएक्शन मंगा बशात टॉपिक्स की वैल्यू मंगा जर्नल रिएक्शन मंगा संग लिखो a+b और मींस की मंगा बा डबल एरो का और आगे मंगा c+d जोड़ो मतलब द चुकुम रिएक्शन अब मंगा जर्नल रिएक्शन बालू तास द दिना हम राख के शेख द दिना मंगा जगह डारी नशो राख के जे मंगा बा अवल जर्नल रिएक्शन यो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रवा सु बे मंगा आम जन की चुकुम रियल रिएक्शन पागे बा मंगा बेच के अप्लाई को नो उस बावर पसी वो मंगा चरो बासु इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बरो बासु नो आगे तो उसको के रही तो जर्नल रिएक्शन आखलो द आगे पर बुनियाद बमंगा यो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन बरो बासु और आगे बमंगा पर नूर केमिकल रिएक्शन चुकुम रियल केमिकल रिएक्शन पागे बमंगा बेसे को अप्लाई कोबा उस दामंग सरा यो जर्नल केमिकल रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन ने a+b दामंग सरा जसे जोड़े c+d जोड़े दा ऑलरेडी खबर दामंग सर से शो रिएक्टेंट शो दामंग सरा ऑलरेडी खबर दामंग सर से शो प्रोडक्ट शो जिमंग सर a+b रिएक्टेंट दी दामंग सर c+d प्रोडक्ट जोड़े मंग सरा दरी ममंगा एक दमंग संगा इक्वेशन के रावलू एक्टिव मास ऑफ a इज इनटू ब्रैकेट a ऑलरेडी माता तवेलू आगा खबर से पाती ना दा चिमावी चिमुंगा बा चिकुम केमिकल रिएक्शन की ला मार्क्स एक्शन चिकुम मंगा पे एक्टिव मास जाहिरो नो मंगा पसंद जाहिरो ब्रैकेट के जाहिरो आता सु कतली नो तासु बे पोई कचानी कतली नो अगर टॉपिक उगोरे आगे ने पास बे गोरे मंगा एक ब्रैकेट वाली इस्तेमाल हो दक्स एक्टिव मास ऑफ b आगा मंगा प b ब्रैकेट बन जाहिर को दक्स एक्टिव मास ऑफ c आगा मंगा प c ब्रैकेट बन जाहिर को दक्स एक्टिव मास ऑफ d आगा मंगा प d ब्रैकेट बनी जाहिर को दमंग सर टूल सर एक्टिव मास जरा मंग सर एक्टिव मास जरा ब्रैकेट खबर हम कड़वा ऑलरेडी शायद लेक्चर बल चेक कई तासो उस राशि दीला पारा और ने मंगा फॉरवर्ड एक्शन नवालू फॉरवर्ड एक्शन आर मन बजाहिर पसो और दाउ मंगा वेलू ची फॉरवर्ड एक्शन मंगा आर मन जाहिरी क्या हम दस्त पतरा नो फॉरवर्ड एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ a and to b अक खबर द स्टेटमेंट खबर रागला ची कुमंग सर फॉरवर्ड एक्शन आगा मंगा द एक्टिव मासेस a और b ते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब दारे a और द b कंसंट्रेशन मंग सर सेवाओ द दोड़ कंसंट्रेशन मंग सर रिएक्टेंट मंग सर कंसंट्रेशन जो सेवाओ मतलब दारे दुमा वजर रिएक्शन से की प्रोसीड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नो दादी ऑलरेडी मुंगा दा खबर कोच काला मुंगा प्रोपोर्शनलिटी खत्म नो मुंगा कांस्टेंट लगो दा पता सब फिजिक्स की और टॉपिक द मुंगा वेले हुमी r if is equal to दा मतलब जी प्रोपोर्शनलिटी खत्म नो मुंगा बचो लगो kf into एक्टिव मास ऑफ a into एक्टिव मास ऑफ b नो kf मुंग सरते शेरे kf is the rate constant for forward action दा kf मुंग सरते शे शो the rate of constant शो द चाल बारा शो the forward action ले बारा शो मतलब द kf f माने तो फॉरवर्ड उस राशि दकसी द रिवर्स डायरेक्शन लपारम दसी इक्वेशन रोबासै रिवर्स डायरेक्शन लपारम हम दसी रोबासु ची r into small r दाहम माला खबर डिस्कस करवा ची रिवर्स डायरेक्शन पर समन जाहिरीगी r into small r मनी जाहिरीगी और दा लेक्चर चाने कतले और टॉपिक चाने कतले दलते न पीगी नो अगर अवल जागा टॉपिक को गुरी नो दाहम मंगा r into small r is directly proportional to c active mass into d active mass मतलब दा रिवर्स डायरेक्शन हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन बाय प्रोडक्ट आज एक्टिव मासेस दी तो सुमरा मंग सारा सी प्रोडक्ट डीर जुड़ेगी और डी प्रोडक्ट डीर जुड़ेगी तो कुमा वो बैक रिवर्स डायरेक्शन में मंग सरच कीगी सेवा कीगी नो जर्ब प्रोसीड कीगी नो दरी हम चिमुंगा प्रोपोर्शनलिटी खत्म नो r into is equal to k r वो मंगा लगो स्मॉल r c into d दा k r मंग सरच शेरे k is the rate constant for forward action k मंग सारा वो the forward action ला पारो sorry reverse reaction for reverse reaction ठीक छो kr is the rate constant for reverse reaction kf मंग सर द फॉरवर्ड एक्शन ला पारा कांस्टेंट होता कसी kr मंग सर द रिवर्स डायरेक्शन ला पारा चले मंग सारा दगरे कांस्टेंट है उस राजी करे मंग सारा यो एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम तरह सी नो सब कीगी मंग सारा ऑलरेडी दा खबर मंग कड़वा ची फॉरवर्ड एक्शन और बैकवर्ड एक्शन मंग सब की इक्विलिब्रियम स्टेज की राजी उस बपदी दा लाजिरा मंग फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन मंग सको यो बसरा बराबर हो अद इक्विलिब्रियम पॉइंट राशि तस्तमा वैल्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट से तो ये इक्विलिब्रियम स्टेज से तो या और मंग जो इक्विलिब्रियम स्टेज चिकला मंग सारा फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन पर बैलेंस की राशि द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन सब बराबर रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन बराबर अगर इक्विलिब्रियम वैल्यू नो दलता गोरे r ए मंग सारा बराबर सी द r into स्मॉल r बराबर सी
मतलब دا रेट अफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट अफ रिवर्स रिएक्शन دا موږ سره برابر شو. اوس تاسو دلته خیال وکړئ چې د آر اف موږ سره به د څه برابر دی او آر انټو سمال آر د څه برابر دی. دی ویلیو موږ سره پوټ کړئ دلته. نو شاته موږ ټاپک کې وی چې کې آر اف موږ سره برابر دی کې اف انټو مولر کانسنټریشن یا اکټیو ماسز اف ا انټو بی او آر آر موږ سره برابر دی مولر کانسنټریشن اف سی انټو डी یا اکټیو ماسز اف سی ان डी. مولر کانسنټریشن ورته هم تاسو ویل شي او اکټیو ماسز ورته هم تاسو ویل شي. یو حساب کتاب دی. نو ویلیو کې دی. نو آر اف موږ سره برابر شو کې اف انټو ا एक्टिव मास इंटू बी एक्टिव मास दा मूंग सर रिएक्टेंट शो और के आर मूंग सर बराबर इज इक्वल टू के आर इंटू एक्टिव मास ऑफ सी और इंटू मास ऑफ डी. नो तास दलता सिंक है चिदा टूल इज अ होल रिएक्शन दा मूंग सर पसमन डिपेंड टूल एक्टिव मास या एक्टिव मास इज ऑफ द रिएक्टेंट या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बने. सो मूंग सर रिएक्टेंट से वाओ तो को मूंग सर रिएक्शन बचे की जरूर प्रोसीड कीगी. नो द टूल डिपेंड दलता तसिंग कई नो टूल डिपेंड बस मंडे एक्टिव मासेस या ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ स रिएक्टेंट मंडे. उस बा मुंगा रोबासु सो बरोबासु इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बरोबासु आगे जैसे वाली केसी वेली सर वाली केसी द इक्वेशन मुंगा ऑल एक नंबर इक्वेशन जरा कल मुंगा से को रीअरेंज को बस बाकू रीअरेंज को बना के मुंगा सर रोबासु केसी बरोबासु इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बरोबासु केसी मालूम हो चुके केसी मुंगा संगा रोबासु आसान तरीका दा. इक्वेशन नंबर 1 موږ راوخل چې इक्वेशन नंबर 1 موږ راوخل نو کیسې به موږ ووزي. مګر انا خبر نه ده یم بیمار په پندو مې ډېر زیات درد ور دي نشم. بس دوا کوي چې الله تعالی می خکی او الله تعالی خپل رحم کرم او فضل وکي چې دا نور چپټر هم خدای پاک به پټه باندې کمپلیټ کی. اوس دا موږ سره د فارورډ ریاکشن دی دا موږ سره ریورس ریاکشن دی. اوس موږ سره واسو کیسی روباسو نو کیسی لپاره اسانه طریقه دغه ایکویشن راولې دوباره کې اف انټو مولر کانسنټریشن اف ا انټو مولر کانسنټریشن اف بی او ریورس ریاکشن راولې مولر کانسنټریشن یا اکټیو ماسز اف سی او اکټیو ماسز یا مولر کانسنټریشن اف س डी. जी روان کوي دا وشي موږ سره سوري A into B. نو دا موږ سره شو K F divided by K R is equal to څه برابر شو C into D divided by A into B. نو دا موږ سره پروډکټ دی دا موږ سره ریاکټنټ دی دا فارورډ ریاکشن او ریورس ریاکشن. نو د دې اوس دې د موږ ویل شو کې اف ډیوایډ بای کې آر د موږ څه ویل شو بیا کې سی وی څه ورته ویل شو کې سی. نو لہذا کې سی از ایکوال ټو سی انټو डी डिवाइड बाय ए इंटू बी. دا موږ سره केसी रावत इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रावत फॉर अ जर्नल रिएक्शन जर्नल रिवर्सिबल रिएक्शन ځکه په जर्नल रिएक्शन کې موږ ए बी او सी او डी اغستیو. نو د دې केसी डेफिनेशन دا شو the rate of या the speed of chemical reaction is directly proportional to the product of the reactant substances. چې کوم سره reactant substance د هغې په وجه باندې هغې چې څومره کانسنټریشن وي نو مطلب دا دی دومره موږ سره کیمیکل ریاکشن چې سپیډ اپ به وي موږ سره کیمیکل ریاکشن به سی وای وای ولې د هغې وجه چې کله موږ سره انیشیلی موږ دا خبره کړو چې کله موږ سره ریورسیبل کیمیکل ریاکشن شروع کېږي په دغه ټایم کې موږ سره فارورډ ریاکشن چې فاست به تیز به او ریورس ریاکشن موږ سره نیګلیجیبل به وای ولې چې تر اولنی ټایم کې موږ سره ریاکټنټ سی وای او پروډکټ خو موږ سره نیګلیجیبل د نش برابر وای. نو دغه سی به ورو 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 موږ سره به پروډکټ به سیوا کېږي نو بیا چې پروډکټ سیوا کېږي نو موږ سره به بیکورډ ریاکشن سیوا کېږي. دا موږ سره کیسي چې کیمیکل ایکولیبریم کانسټنټ چې راووته هغه سره ووته سی ډي ډیوایډ بای ای بي او دا بریکټو کې موږ اکټیو ماس یا مولر کانسنټریشن. اوس ورپسې یو پوینټ بل دی هغه هم ډسکس کوو چې موږ چې کله موږ سره مولز راشي نو هغه بیا موږ جرنلي څنګه ظاهرو مولز. اوس دا موږ جرنل هغسې دي مولز پکې نشته خو چې کله موږ سره پکې مولز راکړي نو هغه موږ بیا څنګه ظاهرو د هغې لپاره هم دغه سیم ټو سیم طریقه ده. صرف یو پوینټ دی هغه دې کې دندم کېده خو ما هغه ټاپک لږ جدا کړی دی. ښه دا خو موږ سره جرنل کیمیکل ریاکشن و چې موږ تاسو ته وکړو چې هغې نه کیسي هم موږ راوښکو
خو چې کله موږ سره ډفرنٹ مولز راکړي موږ هغې کې خو بیا به څه کوو نو هغې لپاره هم دغه سیم ایکویشن دی. او که فار ایگزامپل دا ای دی، د دې نه مخکې موږ سره اړوکی شان دی ای ولګي، د دې ای نه مطلب دا دی موږ سره د دې مولز دي ښه. نو دا دلته بي او دا هم دلته موږ سره څه سی او دا موږ سره څه डी، دا د دې موږ سره څه مول شو. نو دغسې په کیسي کې به هم موږ سی د نړۍ له پاسه سی او د ډي نو د ډي له پاسه وړوکی ډي او ای له پاسه وړوکی ای او بي له پاسه بي. د دې مطلب څه مول، د دې سره مطلب دی مول چې څومره مول دي موږ سره. اوس راشي یو جرنل ریاکشن کوو نو موږ ته پته ولګي چې هغې کې موږ سره څه کېږي. لکه فار ایگزامپل موږ سره دی نایټروجن او پلس هایډروجن دا موږ سره میلاو شي کیمیکل ریورسیبل کیمیکل ریاکشن دی او دا موږ سره څه شی جوړوي د خیره سره NH3. اوس د دې مولز موږ سره څو دي؟ د دې موږ سره 2 مولز دي او د هایډروجن موږ سره څه دی 3 مولز دي او نایټروجن موږ سره څه دی 1 مول دی. دا موږ سره په KC کې به څنګه لیکو؟ نو اسانه طریقه ده KC از ایکول ټو پروډکټ موږ سره CD دی که نه، دلته موږ سره پروډکټ څه دی NH3 دی. واک ورته کېدی ټیک شو. هم دا په بریکټو کې موږ څه کوو انکلوز کو ډیوایډ بای پروډکټ موږ سره څه دی ساري ریکټنټ موږ سره څه دی ریکټنټ موږ سره AB دی. AB موږ سره دلته څه دی نایټروجن او هایډروجن دا ولګوئ نایټروجن او دا بل موږ سره څه شی ولګوئ د دې خپل ټوب ولګوئ دنده بل موږ سره هایډروجن نو دا هم د دې خپل ټوب ولګوئ. ها اوس دې کې مول به څنګه لګوئ؟ په خیال وکړئ دلته NH3 نه مخکې دلته موږ سره 2 دی او دلته موږ ګوره دې نه چې کوم مخکې دی هغه موږ د دې بره پاور ته راویستي دي. نو دلته به موږ دلته څه ولګوو دا NH3 دلته مخکې سره 2 دی دا 2 به د دې په سر باندې پاور باندې ولګوئ دا 3 به خپل په ځای لګوئ ټیک شو. دغسې اوس دلته ګورئ نایټروجن 2 دی دا 2 به خپل په ځای ولګوئ دلته 1 دی څوک نه لیکي ضرورت نشته او دلته هایډروجن دی 2 تي او 3 تي مخکې دی مول 3 مول دي دا 3 مول به دلته څه راته پاور ته راولئ او 2 به خپل په ځای ولګوئ. دا موږ اوس هغه سیم طریقه باندې دا موږ سره جرنل ریاکشن او دا موږ سره څه ریل ریاکشن دی نو په دغه طریقه به تاسو کار کوئ. اوس دا زه ریمو کوم د خیره سره او زه تاسو ته یو څو لیکم هغه به ماته تاسو څه کوئ شو به کوئ ټیک شو. په واتساپ ګروپ باندې به چې کوم ما جوړ کړی دی هغې کې به زه تاسو نه دا غواړم چې ماته زما هومورک شو کوئ ماته زما هومورک څه کوئ شو کوئ. زه تاسو له هومورک را کوم دا هومورک به څه کول غواړي کول به غواړي. مرکری اکساइड دی एक 2 नंबर मन शो त खैर सर हम सर शो हाइड्रोजन प्लस आयोडीन दामक सर राकई 2H हाइड्रोजन आयोडाइड 3 नंबर मन मुंग सर सो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन दामक सर राकई SO3 दलता 2 लगावा दलता 2 लगाओ बैलेंस ही का 4 नंबर शो मुंग सरा PCl3 plus Cl2 दामला राके PCl5 5 नंबर नाइट्रोजन जल्दी जला लो प्लस ऑक्सीजन दाम ले रहा जल्द जलाल अजान हुई जल्द जलाल अल्लाह अकबर
الله تخپل رحم وکړي دا انشټو راکړي دا چې زه هغه د ماښام د بانک نه شروع شوی یم تر دې ټایم پورې لګیا یم ښه دا ما 5 هومورک یې راکړي او دا ما ته په څه فارم کې لیکل غواړي کې سی از اکول ټو سی انټو डी और डिवाइड बाई ए इंटू बी पर दी फॉर्म की दामाता दा टू लिखल वाड़ी तास हमारे एग्जाम्पल में कर ले ठीक शो आता माता शो का